अगर आप रोकने की कोशिश करोगे और फिर सोचोगे मैं दिल्ली जीत लूं, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। দিল্লিতে পদ্ম ঝড়, আম আদমি পার্টিকে একেবারে দুর্মুষ করে ক্ষমতায় আসতে চলেছে বিজেপি। আরে দিল্লি वालों, তোমরা এটা কি করলে? তোমরা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কট্টর ইমানদার নেতাকে হারিয়ে দিলে। भगवान माफ ना करे। দুনিয়ার সবথেকে বড় ইমানদার পার্টির এই অবস্থা করলে তোমরা। भगवान माफ ना करे। শুধুই কি কেজরিওয়ালের সঙ্গে সঙ্গে তার আশেপাশের নেতাদেরকেও তোমরা চ্যাং দোলা করে সিট থেকে নামিয়ে দিলে। भगवान माफ ना करे। আরে আসন না হয় কয়েকটা কম দিতে, তা বলে সরকারটাকে একদম যমুনার জলে ভাসিয়ে দিলে। भगवान माफ ना करे। भगवान माफ ना करे। নমস্কার, আমি অভিজিৎ। ঠিক আছে আপনারা দেখছেন আমার ছোট্ট ইউটিউব চ্যানেল মেদিনীপুরের পোল্লা। আজকের এই ভিডিওতে আমরা প্রধানত দুটো টপিকের উপর আলোচনা করব। এক, 2025-এর দিল্লির ইলেকশন রেজাল্ট, এবং দ্বিতীয়ত ওদিনকে উপস্থিত থাকা ইন্ডিয়াস গড লেটেন্টে কিছু মাদারের বাচ্চার বক্তব্যকে কেন্দ্র করে। তো চলো আজকের ভিডিওটা শুরু করা যাক। अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार आदमी है। केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। केजरीवाल कुछ भी हो सकता है, बेईमानी। अरे चचा, अरे हेलो केजरी चचा, अरे तुम ही बोलছো केजरीवाल ईमानदार आदमी है, कुछ भी हो सकता है, केजरीवाल बेईमानी नहीं। তাহলে শীষমহলটা কোথা থেকে হলো? জেলেই বা কি জন্য গেছিলে? আর এত কিছুর পরেও অরবিন্দ কেজরিওয়াল এটাই বলবে। अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार है ही नहीं। মস্কারা করে কথা বলবেন না তো আঙ্কেল। ভাই এইবার তোমাদেরকে দেখাবো অরবিন্দ কেজরিওয়ালের কিছু दोगलापन्ना। कट्टर ईमानदार हूँ और राम जी का भक्त हूँ। अगर ये मंदिर और मस्जिद बनाते रह गए तो आपका बेटा इंजीनियर नहीं बनेगा, उसको पुजारी बनाना पड़ेगा किसी मंदिर में बिठाने के लिए दोस्त। पुजारी बनाना पड़ेगा किसी मंदिर में बिठाने के लिए दोस्त। एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। मैं पहले नास्तिक था, कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग साइंस बैकग्राउंड। मैं भगवान को नहीं मानता था। क्या मेरा रिश्ता है, लेकिन बचपन से जी मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। इनके कुछ यूजुअल जुमले हैं दोस्तों, जो ये हर 5 साल बाद फेंकते हैं। तेरे जितने भी झूठ पकड़े हैं मैंने अभी तक सिर्फ 5-6 मिनट के वीडियो के सेक्शन में पकड़े हैं, अभी तो और झूठ पकड़ने बाकी। ভাই তাহলে বুঝতে পারছো তো অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দোগলাপনার লেভেলটা ঠিক কোনখানে। এদিকে তো আবার ধ্রুব রাঠি, যাকে আবার কেউ জার্মান শেপার্ডও বলে থাকে, তার অবস্থাটা ঠিক এখন এই রকম। মালিক হার গায়ে মালিক। যাই হোক, এই অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আরো কিছু দোগলাপনার ভিডিও দেখো ভাই। डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सरकार ने जितना घोटाला किया और जितने पैसे ये स्विस बैंकों में लेके गए, वो शायद 200 साल में अंग्रेज भी नहीं ले जा सके। आपको लगता है आपके अलावा और कोई पॉलिटिशियन है कंट्री में जिसकी नीयत बहुत साफ हो? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, बहुत ईमानदार थे। इस कानून में लिखा है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो सरकार उस भ्रष्टाचारी को कोर्ट में अपना मुकदमा लड़ने के लिए फ्री में वकील देगी। बेचारा आम आदमी तो दुखी होता रहता है, वो तो हाई कोर्ट जा नहीं सकता, उसके पास तो वकील नहीं होता, जेब में पैसा नहीं होता। इन भ्रष्टाचारियों को सरकार फ्री में वकील देगी। अगेन आप क्लेम करते हो कि आप आम आदमी हो, आप ज्यादा वीआईपी कल्चर बिलीव नहीं करते, एंड देन आपके लॉयर होते हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो करोड़ों में फीस लेते हैं। वेयर डज द मनी कम फ्रॉम? सरकारी लॉयर है वो, सरकार देती है पैसा। अब आप कहोगे सरकार क्यों रखती है इतने महंगे लॉयर, तो हम केस हार जाएं, ये क्या बात है? हम भी अपने बेस्ट लॉयर रखेंगे। आप बहुत निर्लज हैं। যাই হোক, এদেরকে নিয়ে আবার বেশি উল্টো পাল্টা বলা উচিত নয়, কারণ এরা আবার অতি শিক্ষিত কি না। हम पढ़े लिखे लोग हैं, IIT के लोग हैं। ঠিক আছে ভাই। তো হ্যালো চাচা, আরে ও অরবিন্দ চাচা, আরে এখন তো সবাই তোমাকে নিয়ে উল্টো পাল্টা কথা বলেই চলেছে, বিরোধীরা তো উল্টো সুর গেয়েই চলেছে, তুমি একটু নিজের সম্পর্কে কিছু বলো আর কি। केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है, 100 कमीने पहले मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल नवाब है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी है, केजरीवाल 49 है, केजरीवाल राक्षस है, नमक हराम है, बेशरम है, नमूना है। दिल्ली वालों, सोच समझ कर वोट डालना। ভাই আমি শুধু একটা কথাই ভাবছি যে জার্মান শেপার্ডটা যে এতদিন ধরে এত ঘেউ ঘেউ করলো, লাভ তো কিছুই হলো না।
আর এদিকে অবধ ওঝা স্যার, তার সম্পর্কের কি বা বলবো। सबकी हालत खराब है कि 2029 में कहीं केजरीवाल जी प्रधानमंत्री न बन जाए। दिल्ली के मालिक हम हैं। আরে চাচা, আরে হ্যালো চাচা, আরে দিল্লির মালিক তুমি নও, দিল্লির মালিক দিল্লির মানুষজন, আর সেটা দিল্লির মানুষ এবারে খুব ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছে যে দিল্লির মালিক একমাত্র দিল্লির মানুষজনেরাই, ঠিক আছে? मैं जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये आपके हाथ में है, और अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मुझे दोबारा जेल जाना पड़ेगा। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। এইবার কমেডি থেকে সরে এসে কয়েকটা পয়েন্টের কথা বলি। একটা দল, যে দলটার কোনো রাজনৈতিক পরিচয় ছিল না অতীতে, একটা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছিল এবং উঠে আসার পরে টানা দুবার অর্থাৎ 10 বছর আমাদের রাজধানী দিল্লিতে রাজত্ব করছিল, যেখানে দিল্লির 70টা সিটের মধ্যেই প্রায় 67 থেকে 68টা সিটই তারা দখল করে রেখেছিল। সে দলটা হুট করে কিভাবে এতখানি উল্টে যেতে পারে, একদম 67-68 থেকে একদম 22-এ নেমে যেতে পারে কি করে? তার একমাত্র একটাই কারণ, মানুষ সেই দলটাকে আর ভালোভাবে নিচ্ছে না। এবার কেন নিচ্ছে না সেগুলোর তো অনেক কারণ হতে পারে, হয়তো তার দুর্নীতির জন্যে, হয়তো যে মানুষগুলো সে দলটাতে রয়েছে তাদেরকে পছন্দ করছে না। আমরা সকলেই জানি অরবিন্দ কেজরিওয়াল কি জন্য পরিচিত ছিল, স্বচ্ছতার জন্য। যখন পার্টি শুরু করেছিল তখন সাধারণ মানুষের হয়ে, আম আদমির হয়ে কথা বলতো, আম আদমির হয়ে কাজ করত। তার জন্যই শুরুতে মানুষ দলটাকে পছন্দ করলেও বর্তমান সময়ে হয়তো অনেকখানি উল্টো পরিস্থিতি, তার জন্যই মানুষও উল্টে দিয়েছে পরিস্থিতি। যাই হোক, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সঙ্গে কিন্তু আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অর্থাৎ রাজ্যের মাননীয়া মমতা ব্যানার্জির কিন্তু অনেক মিল পাওয়া যায়। অরবিন্দ কেজরিওয়ালও উঠে এসেছিল আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, আমাদের রাজ্যের মাননীয় উঠে এসছে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। অরবিন্দ কেজরিওয়ালও নিজেকে দাবি করতো খুব সাদাসিধে, আমাদের রাজ্যের মাননীয় খুব দাবি করে নিজেকে সাদাসিধে, পায়ে হাওয়াই চটি, হাতে আইফোন কিংবা অ্যাপেলের ওয়াচ থাকতেই পারে। কি বলে তো মহা মুশকিল ভাই। একটা কথা যেটা না বললেই নয়, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সঙ্গে কিন্তু আমাদের রাজ্যের মমতা ব্যানার্জির অনেক মিল রয়েছে রাজনীতির ক্ষেত্রে। অরবিন্দ কেজরিওয়াল যে টাইপের রাজনীতি করে, আমাদের রাজ্যের মাননীয় কিন্তু একই টাইপের রাজনীতি করে। অরবিন্দ কেজরিওয়াল রাজনীতি করে কিভাবে, সমস্ত ফ্রি ফ্রি ফ্রি, আর আমাদের রাজ্যের মাননীয় ঠিক একই রকম ভাবে মেয়েদেরকে লক্ষ্মী ভান্ডার দিচ্ছে ইত্যাদি, ওদিক ওদিক সমস্ত ফ্রি দেওয়ার যে টেকনিক, এবং ঠিক ভোট আসার আগে এটা প্রতিশ্রুতি দেওয়া যে এটা পাইয়ে দেবো, ওটা পাইয়ে দেবো, এই সমস্ত কিছু বলা। আমাদের রাজ্যের মাননীয় ঠিক একই রকম কথা বলে, উন্নয়ন করে দেবো, আরো কর্মতীর্থ করে দেবো, ডবল ডবল চাকরি হবে, ডবল ডবল শিক্ষা হবে, ডবল ডবল কাজ হবে। যাই হোক, আমি তো শুধু এটাই ভাবছি, যেখানে দিল্লির 70টা সিটের মধ্যে 67-68টা সিট যে দলটা দখল করেছিল, হুট করে যদি তাদের এই ধরনের উল্টো চিত্র দেখা যায়, আমাদের বাংলাতেও কি হতে পারে সম্ভব? অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আপনারা। এইবার আসি সেকেন্ড টপিকে। ভাই, ইন্ডিয়াস গড লেটেন্টে কয়েকটা চুতিয়া যে ধরনের চুতিয়াপ্পা করেছে তা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে একদম ভূমিকম্প চলে এসছে। আর কেনই বা ভূমিকম্প আসবে না? সামাই রায়নার শো ইন্ডিয়াস গড লেটেন্টে ডার্ক হিউমারের নামে, ডার্ক কমেডির নামে যে সমস্ত কথাবার্তাগুলো বলা হতো এতদিন, তবুও ঠিক ছিল এতদিন, কিন্তু বর্তমান সময়ে যে কথাগুলো উঠে এসছে তার শোধ থেকে, সেগুলো শোনার পর তোমাদেরও কান বলে উঠবে তোবা তোবা তোবা। আসলে ব্যাপারটা হয়েছে কি, রণবীর এলাহাবাদিয়া, যিনি একজন ভারতের প্রখ্যাত পডকাস্টার নামেই পরিচিত ছিলেন এতদিন, কিন্তু তিনি সামাই রায়নার শো ইন্ডিয়াস গড লেটেন্টে গিয়ে এমন কিছু বললেন, একজন প্রতিযোগীকে উদ্দেশ্য করে এমন কিছু অপশন দিলেন যে তার নাম একদম বদনাম হয়ে গেল। তিনি একজন প্রতিযোগীকে দুটো অপশন দিয়েছিলেন, এক, সারা জীবন তুমি তোমার বাবা এবং মায়ের মধ্যকার ওই বিশেষ ক্রিয়া দেখতে চাইবে, নাকি ওই বিশেষ ক্রিয়াতে নিজেকে যুক্ত করে সারা জীবনের মতো ওটাকে শেষ করে দেবে, বন্ধ করে দেবে। এই ধরনের দুটো অপশন দিয়েছিল। রণবীর এলাহাবাদিয়া শুধু এখানেই থেমে থাকেনি, এর পরেও আরো একটা কথা বলেছিল যে তোমাকে যদি আমি এখনই 2 কোটি টাকা দিই, তাহলে তুমি কি আমার শরীরের বিশেষ অঙ্গটুকু রস পান করতে পছন্দ করবে? হ্যাঁ, ঠিক এই ধরনের কথাটাই বলেছিল। শুনতেও কেমন লাগছে না কথাটা? ভাই, এরা হচ্ছে বর্তমান সময়ের প্রখ্যাত ইনফ্লুয়েন্সার, ভাবা যায়। সেই সঙ্গে আরো একটা ভিডিও দেখলাম যেখানে একটা মেয়ে, একজন মহিলা, তিনিও আবার ইনফ্লুয়েন্সার, তিনি একজন কন্টেস্ট্যান্টকে জিজ্ঞাসা করছেন মায়ের ওই বিশেষ অঙ্গ থেকে বের হওয়ার পর জীবনে আর কখনো ওই বিশেষ অঙ্গটা দেখেছো? এই ধরনের একটা কোশ্চেন থ্রো করছেন। তাহলে ভাবুন, এই শোটাতে ডার্ক কমেডির নামে, ডার্ক হিউমারের নামে পিতামাতা এবং তাদের সেই বিশেষ অঙ্গটুকুও ছাড় পাচ্ছে না। ভাই, এটা ওয়েস্টার্ন কালচার নয়, এটা ভারতবর্ষ, যেখানে বাবা মাকে দেবী দেবতা হিসেবে পুজো করা হয়, বাবা মাকেই দেবতার স্বরূপ
ভগবানের স্বরূপ মানা হয়, আর সেখানে এরা পিতামাতাকে নিয়ে এই ধরনের কমেডির নামে লুচ্চামি করছে। সুতরাং ভিডিওর শুরুতে যে আমি প্রথমেই এদেরকে চুতিয়া বললাম, ভুল কিছু বলেছি? আশা করি ভুল কিছু বলিনি। যাই হোক, এই টপিকটা কিন্তু আমার কন্টেন্ট রিলেটেড নয়, কিন্তু তবুও দেখালাম, মনে হলো দেখানো উচিত, বলা উচিত, এই সম্পর্কে কিছু কথা বলা উচিত অবশ্যই, তার জন্যই বললাম। তো বাস আজকের জন্য ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে, আর চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো। ঠিক আছে, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। বাই বাই।